Good morning, my dear students. Today I will explain the cultural contribution of ಹೊಯ್ಸಳರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. What is the cultural contribution? How in the which field they are give to the cultural contribution of Hoysalas means Hoysalas they have give a very rich contribution in the field of religion, literature, art and architecture. ಸೊ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವ್ ಎ ರಿಚ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. And then after this dynasty, that means Hoysalas, a unique style of the architecture or the sculpture was developed during the period. So hence they are called to the Hoysalas architecture. Hence they are called to the golden age of temple architecture in the Indian history. Why they are called to the golden age of the golden age of temple architecture in the Indian history? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರೇ ಹೊಯ್ಸಳಸ್. Hence they are called to the golden age of the temple architecture in Indian history. They give a rich contribution in the art and architecture. Now we'll see the religion. Which religion they are following Hoysalas means Hoysalas they are patronized both Shaivism, Vaishnavism and Jainism. ಮೂರು ರಿಲಿಜಿಯನ್ಗೂ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಗೇವ್ ಎ ಪ್ಯಾಟರ್ನೈಸ್ ಶೈವಿಸಮು, ವೈಷ್ಣವಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈನಿಸಮ್. Many kings were followed the Jainism. The Hoysalas kings were following the which religion means Jainism. Bitti Deva. Who was Bitti Deva means Vishnuvardhana. Vishnuvardhana before name they have called to the Bitti Deva. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ. ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಜೈನ್. ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ ಇರೋದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಜೈನ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. After he was influenced by Sri Ramanujacharya. Bitti Deva, he was influenced by the Sri Ramanujacharya after he was converted Shaivism. Sri Shaivism. ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದವನಿದ್ದವನು. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವರು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೂ ವಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ವೈಷ್ಣವಿಸಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಎ ನೇಮ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ. ಯಾವಾಗ ಈತ ಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು? ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೀಸ್ ವೈಫ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಸ್ ವೈಫ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಜೈನಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದೇ ಗಿವ್ ಟು ದಿ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇ ಗಿವ್ ಟು ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ. ಬೋತ್ Hoysalas they are following the Kannada and Sanskrit language. Both language they are introduced. Hoysalas they are introduced the Kannada and Sanskrit. They know that the Kannada and Sanskrit they developed during this period. The Hoysalas, the important literary works of the Hoysalas means first we know that the Kannada works. What are the Kannada works? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹೊಯ್ಸಳರದು ಅಂತಂದರೆ ನಯಸೇನ ಹಿ ರೋಟೆ ಧರ್ಮಾಮೃತ. ನಯಸೇನ ಅನ್ನೋನು ಧರ್ಮಾಮೃತವನ್ನು ಬರೆದ. ರಾಘವಾಂಕ ಹಿ ರೋಟೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ. ರಾಘವಾಂಕ ರೋಟೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ. ನಾಗಚಂದ್ರ ಹಿ ರೋಟೆ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ. ಜನ್ನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತ. These are the very important works in Kannada in which period means Hoysala's period. Next we go to Sanskrit. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತ, he wrote a ಉಷಾಹರಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ, ಮಾಧವ ವಿಜಯ. These are the very important books or the important works in Sanskrit language. So next art and architecture. So this is 5 marks question. Literature, religion. Explain the religion and literature of the Hoysalas dynasty, means this is 5 marks question. Next, in the same, explain the main features of the Hoysalas architecture, means this is 5 marks. This is also 5 marks questions. Hoysalas, they combine both Veera and Dravida style. Sorry, Veshara and Dravida style. Veshara means both style. Hoysalas were both styles they were following, Veshara style and Dravida style. After in that style they are developed some new styles of architectures, they are called the Hoysala styles. ಅವರು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವೇಷರ ಶೈಲಿನ ಎರಡೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ, ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಹೊಯ್ಸಳಾಸ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 marks question. This is 5 marks question. The main features of this style. Hoysala question, explain the main features of the Hoysala's architecture. ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, star shaped base. The temple, how they built the temple means they built the temple in star shape. See here, this is star shape based. The Hoysalas were built the temple on the star shaped base. So star shape ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ they are built the temple. And second one, a star platform. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂತೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಜಗತಿ ಟೆಂಪಲ್, ದೇವಾಲಯ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್. ಜಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಜಗಿಲು, ದೇವರ ಜಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬೌಟ್ 4 feet ಹೈ, ಭೂಮಿಯಿಂದ 4 feet ಹೈಟ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. Second point, the Jagati around the temple is open Pradakshana-pata. So, centrally they are built the temple. In surrounding, outside, open the Pradakshana-pata. ಸುತ್ತಲೂ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಪಥವನ್ನು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, polished pillar with variety of designs. When they curve the sculptures, ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ದ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕಲ್ಲನ್ನು ಒರಟು ಕಲ್ಲು ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ದೇ ಡೂ ದ ಪಾಲಿಶ್, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ದೇ ಕರ್ವ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲಾಬರೇಟ್ ಕರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಮದನಿಕಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಮದನಿಕಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು, ದೇ ಆರ್ ದ ಮದನಿಕಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮದನಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ Hoysalas is the very important feature. What that means, they curve the so many madanikas, beautiful madanikas figures, and ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಮದನಿಕಾರ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನವರಂಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್. ನವರಂಗ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವರಂಡ ಅಂತ, ಅದು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. 7th ಪಾಯಿಂಟ್, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ದೇ ಕರ್ವ್ ದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯನ್ನ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ದ ವಿಮಾನ ಆ ಶಿಖರ.
ಸೊ ಮೇಲೆ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರ ದೇ ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಿರಾಮಿಡಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಶಿಖರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶಿಖರ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಿರಾಮಿಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಪಿರಾಮಿಡಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ in the first year we know that pyramidical style. The Egyptians were built the so many pyramids. They are very famous in pyramid. ಸೊ ಗೋಪುರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಪಿರಾಮಿಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರ್ಭಗೃಹಾಸ್. ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಡೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ವೆನ್ ದ ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಗರ್ಭಗೃಹ. ದೇವರು ಅನ್ನೋರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಗರ್ಭಗೃಹಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏಕಕೂಟ, ದ್ವಿಕೂಟ, ತ್ರಿಕೂಟ, ಚತುರ್ಕೂಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಚಕೂಟ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಭಗೃಹಾಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗರ್ಭಗೃಹನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಏಕಕೂಟ, ದ್ವಿಕೂಟ, ತ್ರಿಕೂಟ, ಚತುರ್ಕೂಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಚಕೂಟ. Totally, Hoysalas, I told, Hoysalas, they are famous in the golden age of temple architecture in the Indian history. This period is called the golden age of the temple architecture ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಹೌ ದೇ ಕಾಲ್ ಟು ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ವೈ ದೇ ಕಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ 100 temples. They have built more than 100 ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಟೆಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏಕಕೂಟ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಬೇಲೂರು. ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಟೆಂಪಲ್ ಅಟ್ ಬೇಲೂರು. ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಟ್ ಹಳೇಬೀಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ್ವಿಕೂಟ. ಸೋಮನಾಥಪುರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೊಡ್ಡನಗುಂಡಹಳ್ಳಿ. ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ. ಕೀರ್ತಿನಾರಾಯಣ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ತಲಕಾಡು. These are the very important 5 temples who were built means Hoysalas were built. Chennakeshwar temple, Hoysaleshwar temple, Somanatapura temple, Panchalingeshwara temple and Kirtinarayana temple. Which built they are built Hoysalas. They built these very famous temples. And then Hoysalas were built so many Jaina basadis and built new ones. Vishnuvardhana's queen built a Savita Gandharvarna Basadi at Shravanabellagola. Vishnuvardhana's wife Shantale, she was following the Jainism, so she was built a Savita ಗಂಧರ್ವಣ ಬಸದಿ ಅಟ್ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಾಂತಲಾ, ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ವೈಫ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಶಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಹೊಯ್ಸಳ ಪೀರಿಯಡ್. ಮೆನಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಶಾಂತಲಾ, ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ, he got a famous title Natya Saraswati. Who was Natya Saraswati means Shantala. Thank you, my dear students.